बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा होस्ट थोड़ा दोस्त थोड़ा वीर अमीन राजा तो तुसी देख रहे हो मेरा नवा यूट्यूब चैनल लाइव लाहौरिया। लाइव लाहौरिया चैनल बिल्कुल नवा है। अज मेरा पहला इंटरव्यू जो मैं किसी भी सैलीब्रिटी का करन जा रहा लाइव लाहौरिया तो अज मेरे नाल जी परसनैलिटी मौजूद है वो जेड़े वर्ल्ड फिल्म शायर जनाब SM सादक साहब के होनहार शागिर्द ने तो बहुत घट सुनिया कि किसी ने शागिर्द किया हो वो शागिर्द चुन के किसी को करते हैं। तो SM सादक वो शख्सियत है जी पाकिस्तान तो लैके इंडिया तो जिथे भी कितने पंजाबी बोली जाती है लोग उन्होंने जानते हैं तो यह उन्होंने शागिर्द ने। इस तो अलावा बहुत अच्छे खुद भी शायर ने और बहुत अच्छे सिंगर भी ने। तो मेरे नाल मौजूद ने मेरी मुराद जनाब जावेद इकबाल पटी साहब नाल। तो सब तो पहले से उन्होंने अपने प्रोग्राम वेलकम करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये सब कैसे हैं आप? जी रब दा शुक्र बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ जी। अलहमदुलिल्लाह सब ठीक ठाक। तो जो सब तुसी साड़ी एक निक्की जी कॉल ते जड़ा वाला तो जनाब तशरीफ लैके आए ने मैं कॉल की कि जो सब तुसी लाहौर हो तुहाडा सी अपना जो मेरा नवा चैनल है लाइव लाहौरिया वह पहला इंटरव्यू मैं तुहाडा करना है। तो जनाब जड़ा वालों तो मेरी एक निक्की जी कॉल ते तशरीफ लाए मैं इन्हां दा बड़ा मशकूर हाँ। अच्छा जो सब तुसी माशाल्लाह शायरी करते पे करसे तो मेरा तुहाडे नाल पहला सवाल है कि लोग शायरियों के बारे हर बंदे का ज़हन है कि सारे आशिक होंदे ने तो इन्हां दी शायरी च वजन उदों आंदा है जो उन्होंने इश्क चों नाकामी हो जाती। लेकिन मैं तुहानूं उदों दा जाना जो तुसीं बहुत छोटे सी तो उदों भी वो बहुत अच्छी शायरी करते सी। अज तो 15 साल पहले जो तुहाडी उम्र बहुत थोड़ी जिनी सी उस उम्र के बच्चे हाले चौथी क्लास से पढ़ रहे होंदे ने तो तुसीं उदों बहुत अच्छा लिखते सी। तो उस उम्र च मेरा नहीं ख्याल किसी को इश्क उश्क हुंदा होवे। तो तुहाडे नाल की वाकया होया कोई वाकई कोई इश्क उश्क होया या तुसीं कोई पैदाइशी शायर हो? जी फिलहाल मेरे नाल ऐसा कोई नहीं होया जी सिलसिला कि जिस तरह मैं किसी नाल लगन होवे तो मैनू छड़ गया होवे इस तरह कोई किसी किस्म का नहीं जी लैक्स लैंक मेरा जी। ठीक है जी। तो ना ही मैनू कोई दुख आया जिंदगी तो ना ही है जी। ठीक है जी। तो बाकी जी मैं तकरीबन 2004 तो पहले गाने सुनता सी इंडिया के भंगड़ा टाइप सुनता सी। ठीक है जी। तो उस तो बाद 2004 ना जी एक सिंगर आया सी राशिद अली जी जी वार बटन वाला शायद थोड़ा पता है या नहीं जी फौत हो गए ने बड़े अच्छा उन्होंने बड़ा नाम होया सी उन्होंने एक दफ़ा पूरे पंजाबी कल्चर ते छा गए सन। हाँ जी जी बिल्कुल वही। तो उन्होंने आवाज़ मैंने बड़ी प्यारी लगी जी। जिंदगी जी पहली दफ़ा पंजाबी में सुनी है तो उन्होंने सुनी। ठीक है जी। तो उन्होंने मैं फैन हो गया जी। तो उस तो बगैर मैं किसी ने नहीं सुनिया जी। ठीक है जी। उन्होंने गाने आप गुनगुनाने कल्लियां जो आना जी। तो उस तो बाद उन्होंने गाने चेंज करने शुरू कर दिते जी। तो उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता मैनू शौक पैदा होंदा गया जी। पहले मेरे को स्टार्ट नहीं सी होंदा गाना। ठीक है जी। सिर्फ स्टार्ट उन्हों का होंदा सी ते अगे जेडे अंतरे सी मैं बना लेंदा सी। तो उस तो बाद जी मैं जिस तरह दोबारा उनके एल्बम ने सुनने करने जी जिस तरह शौक ना सुनता रहा तो वो जी मेरा जी ये टैलेंट जोड़ा ना मेरे ये भी आ गया जी कि मैं आप खुद गाना मुकम्मल लिखना शुरू कर दिता जी। वाह जी वाह। मैं थोड़ा गाना बहुत देर पहले अज तो 15 साल पहले जो तुम मेरे नाल पहली मुलाकात थोड़ी हुई सी तो उदों मेरा पहला कैसेट आया सी तुसीं मैनू मिलना सी लाहौर आए सी तुहाडा गाना मैं उदों तुसीं मैनू दे के गए सी। अज तक मैनू याद है कि जदों गैरां लई तो सजना है मैं मूँह कफन नाल कजना है रब दी सौं सच्ची गल इवें ही होना है तेनू देणगे सारे मुबारकां ते मेरे करदियां रोना। देखो एक अज तो 15 साल पहले जो इन्हां दी उम्र मेरे ख्याल उदों 15 साल नहीं होनी उदों उम्र तुहाडी 13 साल ही सी। तो 12-13 साल की उम्र का मुंडा एडा अच्छी स्टाइल लिख के लिया तो मैं बड़ा खुद इन्हों बड़ा मुतासर होया कि इनके पैदाइशी शायर जिन्होंने कहते हैं ना ये वो ने। तो अच्छा अपना जावेद इकबाल साहब तो फिर तुम गाँव वाले पासे भी आ गए तो ये किमें दिल किया हुण मैं पहले तो लिखते रहे हो ना तुहाडे लिखे हुए काफ़ी सॉन्ग मैं काफ़ी मुख्तलिफ गुलकारां दे मूँह सुने ने फिर तुम आप गाउन लग पे किमें ख्याल आया तुहानूं? ये दरअसल जी गल ये कि मैं जो भी किसी सिंगर को गाना दिंदा सी ना तो जो मैं उन्होंने आप खुद गा के सुनाता सी ना वो सिंगर खुद कहता सी कि यार तू ये खुद रिकॉर्ड कर ला तू मेरे नाल अच्छा गा रहा। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जिस तरह तू कह रहे हैं इस तरह असीं कर नहीं सकते जे अगर असीं करिए चेंजिंग होंदी है तो जो चेंज करिए तो थानू नहीं पसंद आना। ठीक है। तो ना ही किसी होर नूं आना ज़्यादातर तो तुसीं इस तरह करो कि आप खुद ही करो वो तां करके जी मैनू फिर करना पै गया जी। ठीक हो गया। अच्छा हुण तक किन्ने गाने गा लैणे तुसीं? मैं 4 किए जी गाने 4 गाने ते 3 गाने मेरे जी होए पे न जिस दी वीडियो रह गई जी। वीडियो रह गई तो जेडे बाकी पहले 4 ने ऑडियो वीडियो के नाल कट आए ने? हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक हो गया। अच्छा तो की चाहते हो तुसीं किहड़े सिंगर तो इंस्पायर हो? राशिद अली साहब तो एक मेरा शुभा एक ना होया बाप बने एक बाप बन गया वो पंजाबी गायकी का दोड़ा माइया
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਬਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸੜ ਦਾ ਰੈਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸੜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਫੇਵਰਟ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂ ਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਅਲੱਦੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਲੱਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 3 ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 3 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਉਹ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਹੈ ਗੱਲ ਬਣ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ पे तो मरती है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ? ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਸੌਂਗ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਗਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੱਗ ਪਏ ਜੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ। ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਟਰੈਕ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੋਕਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਟਰੈਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੋਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੌਂਗ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਸੌਂਗ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਟੁਰ ਪਈਏ ਨਾਲ ਗੈਰਾਂ ਦੇ, ਟੁਰ ਪਈਏ ਨਾਲ ਗੈਰਾਂ ਦੇ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਵੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ WhatsApp 'ਤੇ ਸਨ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੂਹੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਪਰ ਸਭ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੰਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਗਾਣੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੂਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ। 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਜੱਗ ਬੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਬੀਤੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2-3 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਖੈਰ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਧੁਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ SM ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਣੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਣੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਦੇ ਤਣਾਏ ਜੀਣ ਜੋਗੀਏ ਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਣੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਣੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਵਸ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਨੇ ਨੀ ਫੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਗਈ।
ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਸ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾ ਗਈ, ਕੁੱਲਨੇ ਨੀ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਗਈ। ਤੇਰੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸੁਕਾ ਗਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਨੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਨੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੀ, ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਨੀ। ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੀ, ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਣ ਗਿਣ ਤਾਰੇ ਨੀ। ਤੇ ਜਿਨੀ ਅੱਖ ਮਰ ਜਾਣੀ ਏ ਇਹ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਗਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਨੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਨੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਵੇ ਨੀ। ਤੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਵੇ ਨੀ। ਝੂਠੀਏ ਨੀ ਝੂਠੇ ਤੇਰੇ ਵਾਦੇ ਵੱਲ ਜੀਣ ਦਾ ਭੁਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਨੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਨੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਦੇ ਤਨਾਏ ਜੀਣ ਜੋਗੀਏ ਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ਗਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਨੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੈਰਨੇ ਨੀ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵੈਰਨੇ ਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਐਡਾ ਦਰਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟਰੈਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਕ ਪੀਸਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਟੱਚ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੱਸੀ ਬਾਈ। ਜੱਸੀ ਬਾਈ। ਤੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲੀ ਆਵੇ, ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਈ? ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੁਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਖਲਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੁਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਟੀ ਆ? ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਉਸਕੋ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਵਰਲਡ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਾਇਓ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਣ ਵਜਾਣਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਚੋਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲੂਬਾ ਹਦਫ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਜੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਭੱਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਮਨੂਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ